Hello. Today we will talk about parasympathetic ganglia in head and neck. You know, there are dorsal root ganglia of the spinal nerves. There are sympathetic chain ganglia. Now we will see today parasympathetic ganglia. They are present in head and neck. Again, you must know what is the definition of the ganglia. It is collection of neurons. Then types of the ganglia you must know. Spinal ganglia, sensory, sympathetic chain ganglia, they are motor, parasympathetic also they are motor ganglia. Now to learn about the ganglia, you must, this diagram is confusing because you are looking first time, but it is not confusing. You should know about this diagram. Now see, you know about the trigeminal. This is trigeminal now, and it has this trigeminal ganglion. Not much detail of trigeminal ganglion, etc. But this is trigeminal now, and it is ganglion, and ganglion gives three divisions. You see only thick lines, three division. First, this is ophthalmic division. Then second is occur. આ એરો કેમ જતો રહે છે? Then this is maxillary division, and this third one is mandibular division. Why we need to know about three divisions of trigeminal nerve? Because on these three divisions, 1, 2, and 3, ophthalmic, maxillary, and mandibular division, there lies the ganglia. So where lies the parasympathetic ganglia? Parasympathetic ganglia, they lie on the branches of trigeminal nerve. So which are ganglia? Let us start with ganglion, which is with ophthalmic division. This ganglion is this one, if you can see. This is ciliary ganglion. So where lies ciliary ganglion? Ciliary ganglion at least is connected with ophthalmic division of trigeminal nerve. You know, ophthalmic division has many branches. This is one branch, that is nasociliary branch. Again, ciliary ganglion lies on nasociliary branch of ophthalmic division of trigeminal nerve. So this is one ganglion. Then you see the second division, that is maxillary nerve. Maxillary nerve has many branches, many branches. So this is maxillary nerve. To this maxillary nerve, this pterygopalatine ganglion is suspended એની ઉપર લટકતો આવેલો છે. This is second ganglion. Where it lies? Or it is related with which division of trigeminal? Now it is related with maxillary division of trigeminal nerve. Is it clear? Now see, here is the third division. This is mandibular division. You know about mandibular division, mandibular nerve. This is trunk of nerve. Then it is anterior branch or anterior division, and this is posterior division.
Mandibular now divides, this is trunk, divides into anterior division and this is posterior division. On trunk lies the ganglion. On the trunk of mandibular now lie ganglion, this is otic ganglion. So where lies the otic ganglion? Otic ganglion lies on the trunk of mandibular nerve. जो एक ब्रांच જાય છે મેન્ડિબ્યુલરની આ બ્રાન્ચ ઉપર આવેલો છે. This is branch to now to medial pterygoid. This branch is now to medial pterygoid. So where lies otic ganglion? Otic ganglion lies on a branch to medial pterygoid of mandibular trunk. Now about fourth ganglion. Now see, this mandibular nerve, this is posterior division. Posterior division divides into this lingual and inferior alveolar nerves. You see on the lingual nerve, and there is one ganglion, that is submandibular ganglion. So four ganglia, they lie on the branches of mandibular nerve. Otic ciliary ganglion on ophthalmic, pterygopalatine on maxillary, otic on mandibular, and again the submandibular, you can say lingual branch of mandibular nerve. So what is ganglia made up of? Ganglia, this ganglia, they are group of neurons. They are group of neurons. Kaya neurons? Parasympathetic neurons. Ganglion માં કયા neurons હોય? Post ganglionic parasympathetic neurons. Ciliary ganglion, otic ganglion, pterygopalatine ganglion, and submandibular ganglion. They are collections of postganglionic parasympathetic neurons. They contain the cell bodies. These neurons are also called parasympathetic secretomotor neurons. Postganglionic parasympathetic secretomotor neurons. So when these ganglion, they are postganglionic neurons, then they must receive preganglionic fibers. આ ન્યુરોન શું કરશે? આ ન્યુરોન એના ન્યુરોન્સના સેલ, they will give fibers and these fibers will go to supply. ગેંગ્લિયનમાંથી બહાર નીકળી સપ્લાય કરશે. So like all ganglions will give the fibers which will go to supply. So neurons in ganglia and their fibers both are called postganglionic neuron and postganglionic fibers. Type postganglionic parasympathetic neuron, postganglionic parasympathetic fibers. આટલું બોલ્યા પછી આટલું જ યાદ રાખવાનું છે. Postganglionic parasympathetic neurons and their fibers, postganglionic parasympathetic fibers. એમાં એડ કરી શકો secretomotor, postganglionic parasympathetic secretomotor. ગેંગ્લિયનમાં હોય postganglionic neurons. Okay. So when we will see this ganglia individually, we will see ciliary ganglion receives is preganglionic fibers from where? આપણે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ગેંગ્લિયન જોઈએ પહેલાં યાદ રાખો, આની ઉપર આવવો જોઈએ. પ્રીગેંગ્લિયોનિક ફાઇબર્સ ક્યાંથી આવશે? આમાંથી તો નહીં આવશે. કેમાંથી? ઓપ્થેલ્મિક ડિવિઝનમાંથી નહીં આવશે તો ક્યાંથી આવશે? બીજી કોઈ નવમાંથી આવશે. યાદ રાખજો, ઇટ કમ્સ ફ્રોમ થર્ડ cranial nerve, that is oculomotor nerve.
Okay, that means ciliary ganglion is related with two nerves. One nerve is trigeminal nerve and one is oculomotor nerve. યાદ રાખજો આ બધા ગેંગ્લિયાઓએ માત્ર બ્રાન્ચીસ ઉપર એનું રહેઠાણ રાખેલું છે. એમને કહેવાય ટોપોગ્રાફી. સો ટોપોગ્રાફિકલી ciliary ganglion is related to ophthalmic division, otic ganglion to mandibular division, submandibular ganglion is related to lingual nerve, and pterygopalatine ganglion is related topographically with maxillary nerve. ઓકે, એમના રહેઠાણ ક્યાં આવેલા છે, પણ ફંક્શન ક્યારે કરશે કે વેન ધીસ ગેંગ્લિયા રિસીવ પ્રી ગેંગ્લિયોનિક ફાઇબર્સ, જે અત્યારે આમાં નથી. This ciliary ganglion receives preganglionic parasympathetic fibers from oculomotor nerve. So functionally, this ganglion is related to oculomotor nerve. Otic ganglion, it receives its preganglionic parasympathetic fibers from glossopharyngeal nerve. So functionally, this ganglion is related to glossopharyngeal nerve. Maxillary nerve, pterygopalatine ganglion, it receives its preganglionic parasympathetic fibers from facial nerve. So functionally, it is related with facial nerve. Submandibular ganglion, it receives preganglionic fibers from the branch of facial nerve, chorda tympani. So it is related with, functionally it is related with facial nerve. So you must remember ciliary ganglion topographically with ophthalmic nerve, functionally with oculomotor nerve. Otic ganglion topographically with mandibular division of trigeminal nerve, functionally with glossopharyngeal nerve. Pterygopalatine ganglion topographically with maxillary nerve, functionally with facial nerve. Submandibular ganglion topographically with lingual branch of mandibular nerve. Functionally, it is related with facial nerve. So, definition, location. આ લોકેશન, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ લોકેશન આપણે આ ડાયાગ્રામ ઉપરથી બી શીખી શકીએ. લોકેશન ક્યાં આવેલું હોય? ciliary ganglion in orbit. Sure. Then mandibular nerve ક્યાં આવેલી છે? Infratemporal fossa. So otic ganglion in infratemporal fossa. Pterygopalatine ganglion in pterygomaxillary or spinopalatine fossa, and this lies in the mouth on hyoglossus muscle. So these are the location. Now we try to see individual ganglion. But what you will remember, this ganglia, they receive one type of fiber from this nerve, topographical nerves. Ciliary ganglion receives branch from ophthalmic nasociliary branch. So these fibers, they pass to the ganglion, they enter the ganglion અને ચાલ્યા જાય છે વિધાઉટ રિલે. અંદર આવીને અટકતા નથી, સીધે સીધા ચાલ્યા જાય. These are the sensory fibers. Ganglion
બ્રાન્ચીસ જ્યાં બી જે મોકલશે ત્યાં આ સેન્સરી ફાઇબર્સ જશે. તો આને કહેવાય ગેંગ્લિયોનનું રૂટ. એક રૂટ એવું છે કે જે નેઝોસિલિયરી નોમાંથી આવ્યું, ગેંગ્લિયોનમાં પાસ થયું અને જરા બી અટકા વગર વિધાઉટ ઇન્ટરપ્શન, વિધાઉટ રિલે ઇટ પાસીસ આઉટ. વોટ એબાઉટ પ્રી ગેંગ્લિયોનિક ફાઇબર્સ? જે ઓક્યુલોમોટરમાંથી આવશે, જે ડાયાગ્રામમાં નથી, એ આવશે ગેંગ્લિયોનમાં, સાયનેપ્સ કરશે, પોસ્ટ ગેંગ્લિયોનિક ન્યુરોન એમના ફાઇબર્સને ગેંગ્લિયોનની બ્રાન્ચીસમાં મોકલશે. તો એટલીસ્ટ અહીંયા તમને આ ગેંગ્લિયોનમાં બે ટાઈપના ફાઇબર્સ આવે છે એવી ખબર પડી. એક ફાઇબર્સ આ સેન્સરી નર્વમાંથી આવે છે, જે ટ્રાઇસેમિનલની બ્રાન્ચ છે. અહીંયા બી સેન્સરી નર્વમાંથી એક ટાઈપના ફાઇબર આવે છે, અહીંયા મેન્ડિબ્યુલરમાંથી આવે છે, અહીંયા લિંગ્યુઅલમાંથી આવે છે. તો જે 9 ફાઇબર્સ ગેંગ્લિયોનમાં સેન્સરી નર્વ્સમાંથી જાય એને સેન્સરી રૂટ કહેવાય. તો ગેંગ્લિયોનને રૂટ ટકી રહેવા માટે રૂટ છે. તો પહેલું રૂટ કયું? સેન્સરી. ક્યાંથી આવશે? They come from the branches of trigeminal nerve. ઓકે. બીજું રૂટ પ્રી ગેંગ્લિયોનિક પેરાસિમ્પેથેટિક ફાઇબર્સ, જે ગેંગ્લિયોનમાં એન્ટર થાય. અહીંયા બી થાય છે, અહીંયા બી પ્રી ગેંગ્લિયોનિક પેરાસિમ્પેથેટિક ફાઇબર્સ આવે છે, ઓટિકમાં બી આવે છે અને સબમેન્ડિબ્યુલરમાં બી આવે છે. તો બીજા ટાઈપના ફાઇબર્સ જે ગેંગ્લિયોનમાં એન્ટર થયા, કયા છે? પેરાસિમ્પેથેટિક. કયા પેરાસિમ્પેથેટિક? પ્રી ગેંગ્લિયોનિક પેરાસિમ્પેથેટિક ફાઇબર્સ. તો આ ગેંગ્લિયોનનું બીજું રૂટ બનાવશે. પહેલું રૂટ સેન્સરી હતું, જે સેન્સરી નર્વ ફાઇબર્સનું હતું. બીજું રૂટ મોટર રૂટ અથવા પેરાસિમ્પેથેટિક રૂટ, જે પ્રી ગેંગ્લિયોનિક પેરાસિમ્પેથેટિક ફાઇબર્સનું હોય છે. બંનેમાં ફેર શું? સેન્સરી રૂટના ફાઇબર્સ ગેંગ્લિયોનમાં એન્ટર થઈ રોકાયા વગર બહાર નીકળી જાય, એને કહેવાય વિધાઉટ રિલે ઓર વિધાઉટ ઇન્ટરપ્શન. સેન્સરી ફાઇબર્સ પાસીસ થ્રુ ગેંગ્લિયોન વિધાઉટ રિલે. ઓકે. તો બધા ગેંગ્લિયોન માટે સેમ છે. પ્રી ગેંગ્લિયોનિક ફાઇબર્સ, it is parasympathetic route. What about it? Their fibers terminate in ganglion. They synapse with neurons in ganglion. And these neurons in ganglion, they send their fibers in branches. તો પહેલાં તો કોઈ બી ગેંગ્લિયા ફાઇબર્સ મેળવશે. They are called the roots. And these fibers will pass to supply. And these supply are in the branches of ganglia. So remember, ganglia have roots and then branches. રૂટ બે પ્રકારના જોયા, ત્રીજા પ્રકારનો રૂટ બી યાદ રાખી લો. આ જે આપણા પેરાસિમ્પેથેટિક ગેંગ્લિયોન છે, એમની પાસે કોઈ આર્ટરી આવતી હશે. ઓટિક પાસે મિડલ મેનિન્જિયલ આર્ટરી, સિલિયરી પાસે ઓપ્થેલ્મિક આર્ટરી, સબ મેન્ડિબ્યુલર પાસે ફેશિયલ આર્ટરી, મેક્સિલરી પ્ટેરિકો પેલેટાઇન પાસે મેક્સિલરી આર્ટરી. આ આર્ટરીઝ ઉપર યાદ રાખજો કે આર્ટરીઝ ઉપર એક જાતનો પ્લેક્સસ હોય છે, 9 ફાઇબર્સનું પ્લેક્સસ. હેડનેકની આર્ટરી કઈ? કોમન કેરોટિડ, પછી એક્સટર્નલ અને ઇન્ટરનલ કેરોટિડ. આ બધી જ આર્ટરી ઉપર નર્વ્સનું પ્લેક્સસ હોય છે. આ નર્વ્સ કઈ? They are sympathetic nerves. સિમ્પેથેટિક નર્વ્સ જ્યારે કહીએ ત્યારે યાદ રાખજો કે એ ફાઇબર્સ પ્રી ગેંગ્લિયોનિક છે કે પોસ્ટ ગેંગ્લિયોનિક. Because in sympathetic nervous system also there are pre-ganglionic and post-ganglionic parasympathetic fibers. ખાસ યાદ રાખો
કે આ ગેંગ્લિયનની પાસે જે બી આર્ટરી હોય છે એ આર્ટરી ઉપર એક પ્લેક્સસ હોય છે. ધીસ ઇઝ સિમ્પેથેટિક પ્લેક્સસ. અને એ કયા ફાઇબર્સનો બનેલો છે ખાસ યાદ રાખી લો, ગેંગ્લિયા ઇઝી થઈ જશે. They are plexuses are made up of post-ganglionic sympathetic fibers. તો પોસ્ટ ગેંગ્લિયન સિમ્પેથેટિક ફાઇબર્સ છે આવશે ક્યાંથી? તો કે ન્યુરોન્સમાંથી. ન્યુરોન્સ ક્યાં હશે? તો કે સિમ્પેથેટિક ચેઇનમાં. તો હેડનેકમાં સિમ્પેથેટિક ચેઇન છે એના ન્યુરોન્સ ક્યાં આવેલા છે? તો સુપિરિયર, મિડલ, ઇન્ફિરિયર ગેંગ્લિયનમાં. અત્યારે આપણે માત્ર યાદ રાખશું સુપિરિયર સર્વાઇકલ સિમ્પેથેટિક ચેઇન ગેંગ્લિયન. Superior sympathetic cervical chain ganglion. It contains postganglionic sympathetic neurons. This ganglion gives branches nearby, but it sends one branch upwards. આ ગેંગ્લિયનના ઉપરથી એક બ્રાન્ચ ઉપર જાય જેને ઇન્ટરનલ કેરોટિડ નર્વ કહેવાય. So from the superior cervical ganglion, internal carotid nerve passes on internal carotid artery. On artery, it forms plexus. It is called internal carotid plexus. So most of third root of this ganglia, they come from this sympathetic plexus. તો એ પ્લેક્સસ જે રૂટ આપશે ફાઇબર્સ કયા? સિમ્પેથેટિક. કયા સિમ્પેથેટિક? પોસ્ટ ગેંગ્લિયોનિક સિમ્પેથેટિક. તો આનું ત્રીજું રૂટ કયું થયું? સિમ્પેથેટિક રૂટ. સિમ્પેથેટિક રૂટ ક્યાંથી આવશે? નિયર બાય આર્ટરીસમાંથી. તો એ રૂટ શું કરશે? રૂટ એઝ ફાઇબર્સ એન્ટર ધી ગેંગ્લિયન. એ પોસ્ટ ગેંગ્લિયોનિક છે, એમને માત્રામાંથી પાસ થવાનું છે. દે વિલ પાસ થ્રુ ધ ગેંગ્લિયન without relay. So otic ganglion receives sympathetic root from plexus on middle meningeal artery. Then pterygopalatine receives a nerve that is called deep petrosal nerve from internal carotid artery. This ciliary ganglion in orbit will receive from ophthalmic artery. So likewise, all ganglia, they have free root. 3 roots. મગજમાં આટલું યાદ રાખી લો. એક રૂટ બતાડેલું છે સેન્સરી. એ ફાઇબર્સ ગેંગ્લિયામાંથી પાસ થઈને બ્રાન્ચીસમાં જાય. એન્ટર થાય, પાસ થાય, બ્રાન્ચીસમાં જાય. પ્રી ગેંગ્લિયોનિક પેરાસિમ્પેથેટિક ફાઇબર્સ આવશે, રોકાશે, પછી બ્રાન્ચીસમાં પોસ્ટ ગેંગ્લિયોનિક જશે. સિમ્પેથેટિક રૂટ ઓલરેડી પોસ્ટ ગેંગ્લિયોનિક છે, એ ગેંગ્લિયોનમાં રોકાશે નહીં. વિધાઉટ રિલે દે પાસ. નાવ we talk about the ciliary ganglion. જો અહીંયા સિલિયરી ગેંગ્લિયન દેખાડ્યો છે. This is orbit. આપણે ઓર્બિટનું ડિસેક્શન કર્યું નથી, બટ યુ કેન સી ઓર્બિટમાં આઈબોલ છે. અહીંયા ધીસ ઇઝ આઈબોલ, આ આઈબોલ છે. ધીસ આર એક્સ્ટ્રા ઓક્યુલર મસલ્સ. ધીસ આર એક્સ્ટ્રા ડાર્ક દેખાય છે એ બધા. અને એમાં નર્વ્સ દેખાય છે તમને. જો આ ટ્રાયસેમિનલ નર્વ, આ ટ્રાયસેમિનલ ગેંગ્લિયન, એનો આ એક ડિવિઝન છે તમને દેખાતું હોય તો, ઓપ્થેલ્મિક ડિવિઝન. એની બ્રાન્ચીસ પડે છે 1, 2 એ રીતે એની લેક્રિમલ, ફ્રન્ટલ, નેસોસિલિયરી બ્રાન્ચીસ હોય. આપણે અત્યારે માત્ર આ જોવાનું છે કે ધીસ ઇઝ ગેંગ્લિયન. હવે જોશો તો આપણે ખાલી સમજવા માટે કહી શકીએ કે જો
આ ગેંગ્લિયન એક બ્રાન્ચ આ મેળવે છે, દેખાય છે, આ ગેંગ્લિયન છે, એક બ્રાન્ચ આ નવમાંથી મેળવે છે, આ નવમાંથી. તો ધીસ વન ઇઝ ઓક્યુલોમોટર નર્વ. એમાંથી આ બ્રાન્ચ આવી, ક્યાંથી આવી? ઓક્યુલોમોટર નર્વમાંથી. આ ઓક્યુલોમોટર નર્વના ફાઇબર્સ છે એ આમાં ગયા. અત્યારે યાદ રાખો, એ ફાઇબર્સ ક્યાંથી આવે પછી જોશું. પણ ઓપ્ટિક ગેંગ્લિયન રિસીવ્સ a branch from oculomotor nerve. This is parasympathetic route. બાકીના રૂટ, એક રૂટ આમાંથી સેન્સરી હોઈ શકે, એક રૂટ સિમ્પેથેટિક હોઈ શકે. પછી આ જો એની બ્રાન્ચીસ છે આગળ. તો આ અલગ અલગ છે, એ અલગ અલગ ફાઇબર્સ છે, સેન્સરી, પેરાસિમ્પેથેટિક, સિમ્પેથેટિક. આમાં જે ફાઇબર્સ જાય છે બ્રાન્ચીસમાં એ મિક્સ હોઈ શકે. રૂટ્સ આર ડિફરન્ટ, individual fibers, branches will have mixed fibers. So this is ciliary ganglion. It is peripheral parasympathetic ganglion. Topographically it is connected with nasociliary nerve from ophthalmic division of trigeminal nerve. Ultimately you can say trigeminal nerve and ophthalmic division, nasociliary in that way. Functionally it is connected with oculomotor nerve. લોકેશન ક્યાં આવેલું છે? ઓર્બિટમાં. ઓર્બિટમાં ક્યાં? પાછળ એપેક્સ પાસે. એપેક્સ પાસે કઈ જગ્યાએ? તો કે કોઈની વચ્ચે. કોની વચ્ચે? તો કે ઇટ લાઇઝ બિટવીન ઓપ્ટિક નર્વ. અહીંયા તમને ઓપ્ટિક નર્વ દેખાશે છે અહીંયા અંદર. આની આ મસલની જે ટેન્ડિનસ રિંગ છે એની અંદર હોય છે. આ દેખાતી હોય તો જો આ દેખાય છે આઈબોલમાં જતી આ કાળી જે દેખાય થીક, એ અને આ મસલ લેટરલ રેક્ટસ. So it lies between lateral rectus and optic nerve. So this ciliary ganglion is situated in the orbit at the apex. It lies between optic nerve and it lies between optic nerve and lateral rectus muscle. Okay. Topographically मतलब એને કોનો આશરો લીધો છે, સહારો કોનો લીધો, એને ટોપોગ્રાફી કહેવાય. અને એ કોની સાથે કોની વફાદારી કરે છે એને ફંક્શનલ કહેવાય. સો ફંક્શનલી ઇટ ઇઝ રિલેટેડ વિથ ઓક્યુલોમોટર નર્વ. ટોપોગ્રાફિકલી ઇટ ઇઝ રિલેટેડ વિથ ટ્રાઇસેમિનલ નર્વ. જો સિલિયરી ગેંગ્લિયન, અહીંયા ડાયાગ્રામ મેં જુદી જુદી બુકમાંથી અથવા તો ગૂગલ્સમાંથી લીધેલા છે. અલ્ટિમેટલી ધ્યાન શું રાખવાનું છે કે આ ગેંગ્લિયન છે. એમાં જો એક આ ફાઇબર્સ આવ્યા, આ બીજા ફાઇબર્સ આવ્યા, આ ત્રીજા ફાઇબર્સ આવ્યા. 1, 2, 3 they are different types of fibers and they form the roots. આ ફાઇબર્સ ક્યાંથી આવે છે? તો કે એડિંજર વેસ્પાલ ન્યુક્લિયસ. એડિંજર વેસ્પાલ ન્યુક્લિયસ એ પેરાસિમ્પેથેટિક ન્યુક્લિયસ છે. એણે આ ફાઇબર્સ મોકલા. કયા ફાઇબર્સ આવ્યા? તો પ્રી ગેંગ્લિયોનિક પેરાસિમ્પેથેટિક ફાઇબર્સ. કેમાં પાસ થયા? આ ફાઇબર્સ ઓક્યુલોમોટરમાં પાસ થયા. પછી ઓક્યુલોમોટરની બે ડિવિઝન પર દે પાસ ઇન્ટુ ઇન્ફિરિયર ડિવિઝન, અને ઇન્ફિરિયર ડિવિઝન ગિવ્સ વન બ્રાન્ચ ટુ ઇન્ફિરિયર ઓબ્લિક. આ ઇન્ફિરિયર ઓબ્લિક બ્રાન્ચમાં ગયા અને પછી દે પાસ ટુ ગેંગ્લિયોન વેર દે ટર્મિનેટ, પૂરા થઈ જાય. સો એડિંજર વેસ્પાલ ન્યુક્લિયસ સેન્ડ્સ પ્રી ગેંગ્લિયોનિક ફાઇબર્સ. ન્યુક્લિયસમાં પ્રી ગેંગ્લિયોનિક પેરાસિમ્પેથેટિક ન્યુરોન્સ, આ એના પ્રી ગેંગ્લિયોનિક પેરાસિમ્પેથેટિક ફાઇબર્સ, જેને સિક્રિટોમોટર ફાઇબર્સ કહી શકાય. દે સાઇનેપ્સ ઇન ગેંગ્લિયન. ગેંગ્લિયનમાં પૂરા થાય ત્યાં રિલે થાય, એટલે કે એનું ઇન્ટરપ્શન થયું, એ આગળ જતા નથી, કન્ટિન્યુઅસ નથી રહેતા. કોની સાથે સાઇનેપ્સ કરે? તો કે પોસ્ટ ગેંગ્લિયોનિક ન્યુરોન્સ. આ દેખાય છે,
અને એ postganglionic neurons send their fibers to eyeball. Number 2, this is trigeminal nerve. 1, 2, 3 divisions. This is ophthalmic division. Ophthalmic division ની branches, ઘણી branches જો કઈ રીતે બતાડવી. નેઝોસિલિયરી નર્વ, નેઝોસિલિયરી નર્વની અંદર એના ફાઇબર્સ એ આને સપોર્ટ પૂરો કરે, પેદા કરે છે ગેંગ્લિયનને. ધીસ ફોર્મ્સ સેકન્ડ રૂટ. અને થર્ડ રૂટ કમ્સ ફ્રોમ આર્ટરી. આર્ટરી ઉપર ફાઇબર્સ દેખાય છે. આ ફાઇબર્સ અહીંથી આવ્યા આ ન્યુરોનમાંથી. આ ન્યુરોન ક્યાં આવેલા છે તો કે સુપિરિયર સર્વાઇકલ સિમ્પેથેટિક ગેંગ્લિયન. એમાં કયા ન્યુરોન્સ હોય? પોસ્ટ ગેંગ્લિયોનિક સિમ્પેથેટિક ન્યુરોન્સ. એ બધા ફાઇબર્સ જાય ઇન્ટરનલ કેરોટિડ આર્ટરી ઉપર. that forms the internal carotid plexus, and from this plexus postganglionic fibers, આ બધા કોઈ બી postganglionic fibers they pass to the ganglion. હવે જો એ રૂકતા નથી પણ બ્રાન્ચીસમાં પાસ થઈ છે તો ganglion receives 1, 2, 3 fibers: parasympathetic fibers, sympathetic fibers, and sensory fibers. These fibers they form the roots. Then these roots they send their branches into eyeball. કોને સપ્લાય કરવા જાય પછી જોઈએ છે. So ciliary ganglion has 3 roots: motor અથવા parasympathetic, sensory અને sympathetic roots. મોટર રૂટ ક્યાંથી આવ્યું? એટલે કે મોટર એટલે પેરાસિમ્પેથેટિક, યાદ રાખજો. It is made up of preganglionic parasympathetic nerve fibers. આને કહેવાય, આ જે ફાઇબર્સ છે આ રૂટ અહીં આવ્યું, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ preganglionic parasympathetic nerve fibers, and they come from this nucleus. સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમમાં ન્યુક્લિયસ હોય, યાદ રાખજો, 12 ગેંગ્લિયા હોય. They are the masses of gray matter. Then these fibers they pass into oculomotor nerve, then its branch to the inferior oblique, and then it leaves the branch and then enters the ganglion. These fibers relay in the ganglion. એટલે કે એ ત્યાં પૂરા થાય, બીજા સાથે સાયનેપ્સ કરે, એને રિલે કહેવાય. રિલે એટલે કે ઇન્ટરપ્ટેડ થયા, એન્ડ થયા. બાકીના ફાઇબર્સ જુઓ નથી રિલે થતા, ઇન્ટરપ્શન નથી થતું. એટલે કે ધીસ ફાઇબર્સ દે પાસ થ્રુ ગેંગ્લિયોન વિધાઉટ રિલે, અને આ રિલે થાય એટલે બીજા ન્યુરોન શરૂ થાય. પોસ્ટ ગેંગ્લિયોનિક પેરાસિમ્પેથેટિક ફાઇબર્સ ક્યાંથી આવશે? પ્રી ગેંગ્લિયોનિક આવી ગયા, આ રૂટ બનાવ્યું, પછી પોસ્ટ ગેંગ્લિયોનિક ફાઇબર્સ દે પાસ થ્રુ ધ શોર્ટ સિલિયરી નર્વ્સ. આમાં જઈ અને સપ્લાય કરવા જશે. કોને સપ્લાય કરશે? તો કે આઈબોલની અંદર ઇન્ટ્રાઓક્યુલર મસલ્સ છે, 3 મસલ્સ હોય છે. 2 મસલ આઇરિસમાં અને 1 સિલિયરી મસલ્સ ઇન સિલિયરી બોડી. સો ધીસ પેરાસિમ્પેથેટિક સપ્લાયસ ગો ટુ સિલિયરી મસલ and sphincter pupillae in iris. Sensory root is derived from nasociliary nerve, જોઈ લીધું. It consists sensory fibers from eyeball. એના ફાઇબર્સ આ બાજુ નથી જતા, આઈબોલથી આ બાજુ જતા હોય છે, પેરિફરી ટુ સેન્ટર જતા હોય છે. They pass through ganglion without relay. Sympathetic root. હવે આ રૂટની વાત કરીએ તો યાદ પહેલાં આ રાખો, પછી એમાંથી નર્વ કેરોટિડ ઇન્ટરનલ કેરોટિડ નર્વ એ પ્લેક્સસ બનાવે, એમાંથી ફાઇબર્સ બનાવે છે, દેટ ઇઝ સિમ્પેથેટિક રૂટ. તો ઇટ ઇઝ મેડ અપ ઓફ પોસ્ટ ગેંગ્લિયોનિક સિમ્પેથેટિક ફાઇબર્સ. આ ફાઇબર્સ છે એ પોસ્ટ ગેંગ્લિયોનિક સિમ્પેથેટિક ફાઇબર્સ છે. દે આર ફ્રોમ ઇન્ટરનલ કેરોટિડ પ્લેક્સસ. These fibers are derived from, they are derived from postganglionic sympathetic neurons in superior cervical ganglion. Internal carotid nerve
ફ્રોમ ધી અપર એન્ડ ઓફ ધ ગેંગ્લિયન ફોર્મ પ્લેક્સસ. જે આ ફાઇબર્સ જે છે પોસ્ટ ગેંગ્લિયન એ ગેંગ્લિયનમાંથી નીકળશે સુપિરિયર એન્ડમાંથી અને પછી આર્ટરી ઉપર પ્લેક્સસ બનાવશે એવું કહે છે. ફાઇબર્સ ફ્રોમ પ્લેક્સસ જોઈન્ટ સિલિયરી ગેંગ્લિયન. આ પ્લેક્સસમાંથી સિલિયરી ગેંગ્લિયનને જોઈન કર્યા. એન્ડ they pass without interruption, they pass without relay. અને શેમાં પાસ થાય છે? શોર્ટ સિલિયરી નોઝમાં. કોને સપ્લાય કરશે? they supply the blood vessels and dilator pupillae in the iris. Okay, this is one more diagram in different way, different direction, but you can see sensory route, same diagram probably. This is parasympathetic, sensory and sympathetic route. You see, this is iris, pupil, these are the constrictor muscle, and this radially they are the dilator muscles. એની સાઇઝ શું છે ને બુકમાં આપ્યું છે તમને, આ બી મળી. આ બી એક અલગ પ્રકારનો ડાયાગ્રામ છે. ડાયાગ્રામ વધારે જેટલા જુઓ, ડ્રો કરો એટલું સબ્જેક્ટની ક્લિયરન્સ વધારે થતું જોઈએ. આ ડાયાગ્રામ છે થોડો કોમ્પ્લિકેટેડ છે, પણ ધીસ ઇઝ ગેંગ્લિયન. એટ રિસીવ્સ ઓક્યુલોમોટરમાંથી ફાઇબર્સ મળે છે, પછી સિમ્પેથેટિક નર્વના ફાઇબર્સ આવે છે અને ઓપ્થેલ્મિકના ફાઇબર્સ બી આવે છે. આવડે તો શીખવું. ઓકે, સો ઇટ ઇઝ અબાઉટ સિલિયરી ગેંગ્લિયન. આ પછી પાછું ચાલુ થઈ જશે ખરું? હા, પછી ચાલો આ નીચે. હા, now we will talk about the second ganglion. It is otic ganglion. Same introduction. Any ganglion lies on one of the branch of trigeminal nerve. Here is otic ganglion. We are talking of otic ganglion. એ જ છે ને? હા, otic ganglion જ છે. ઉપર કેમ નથી કર્યું? ઓકે, so this is a diagram. Must remember where ganglia are situated or suspended. કોની ઉપર આવેલા હોય જેને ટોપોગ્રાફી કહેવાય. So this is for the topography of the ganglia where they are situated. જો અહીંયા actually આપણે જો dissection, if we can dissect and if we can dissect infratemporal fossa, not routine dissection, but it is special dissection. What you can find? You can find the branch of or one division of trigeminal ganglion. The trigeminal ganglion cranial cavity માં હોય છે. When we were talking of mandibular nerve અને mandibular division, what is difference અહીં દેખાય છે. This is motor root of trigeminal nerve and this is mandibular division of trigeminal nerve. આ બંને જ્યારે યુનાઇટ થાય ત્યારે જે બને that is the mandibular nerve. આ ગ્રીનની પાછળ, અંડાની પાછળ બી અહીંયા નર્વ છે. So what is difference of mandibular nerve and division? Mandibular division is sensory. Mandibular nerve is mixed because it is motor root plus mandibular division. Then this mandibular nerve gives branches. જ્યાં કોઈક branches દેખાય. આ જુઓ, આ જે બ્રાન્ચ છે that is lingual branch. This is inferior alveolar branch. This is posterior division. અહીંયા જો દેખાય છે anterior division. anterior division નથી કર્યું એટલે હું નથી બોલતો. તો આ જે બે બ્રાન્ચીસ છે they are branches of posterior division, lingual અને inferior alveolar.
અને ટ્રંકમાંથી જો આ બે રૂટથી એક નવ બને છે, બનતી દેખાતી હોય તો મેન્ડિબ્યુલર ટ્રંક આ છે અહીંયા, એમાં એક આ અને આ બે રૂટ મળી અને એક નવ બને છે, દેટ ઇઝ ઓક્યુલોમોટર નવ. એ બે રૂટની વચ્ચે એક આર્ટરી દેખાય છે, મિડલ મેનિન્જિયલ આર્ટરી. મિડલ મેનિન્જિયલ આર્ટરી કહો એટલું બરાબર યાદ રાખજો, સાંભળજો. ધીસ ઇઝ ઇન્ફ્રાટેમ્પોરલ ફોસા. ઇન્ફ્રાટેમ્પોરલ ફોસા રૂફની અંદર એક ફોરામેન ઓવાલી છે. આ ફોરામેન ઓવાલીમાંથી આ એક અને બે નર્વ્સ આવી, કઈ? મેન્ડિબ્યુલર ડિવિઝન અને ઓક્યુલોમોટર નર્વ. બનાવ્યું શું? મેન્ડિબ્યુલર નર્વ બનાવી. બરાબર છે. મેન્ડિબ્યુલર નર્વની આ મીડિયલ સાઈડ છે, યાદ રાખજો. મીડિયલ સાઈડ આ ગેંગ્લિયન લટકેલો છે. So what is location of this ganglion? This is otic ganglion. Otic ganglion lies in infratemporal fossa, just below foramen ovale. આ જગ્યા આ ફોરામેન ઓવાલી છે, એમાંથી આ નવ નીકળી છે. ઇન્ફ્રાટેમ્પોરલ ફોસા જસ્ટ બિલો ફોરામેન ઓવાલી. ઇટ ઇઝ મીડિયલ ટુ મેન્ડિબ્યુલર નર્વ. થઈ ગયું? હવે મેન્ડિબ્યુલર નર્વમાંથી સેન્સરી ફાઇબર્સ પાસ થશે. જે મેન્ડિબ્યુલર નર્વમાંથી ફાઇબર્સ જે ઓરિક્યુલોટેમ્પોરલ નર્વમાં જશે, એ ફાઇબર્સ ગેંગ્લિયનમાંથી બી જશે. મેન્ડિબ્યુલર નર્વ sensory fibers pass through ganglion and pass into auriculotemporal nerve. જે ફાઇબર્સ આપણે થોડોક ડિફિકલ્ટ બી છે ડ્રો કરવું, હમણાં દેર જોશું આપણે. પણ જે સેન્સરી રૂટ ઓટિક ગેંગ્લિયનનું છે, શેનાથી ભાઈનું? તો કે ઓરિક્યુલોટેમ્પોરલ નર્વનું. ક્લિયર દેખાતું નથી ડાયાગ્રામમાં, પણ મેન્ડિબ્યુલરના ફાઇબર્સ જે ઓરિક્યુલોટેમ્પોરલ નર્વમાં જાય છે, એ ફાઇબર્સ ગેંગ્લિયનમાં થઈને જાય છે. they form the sensory root. So sensory root is formed by auriculotemporal nerve. Is it clear? Okay. બાજુમાં મિડલ મેનિન્જિયલ આર્ટરી છે, દેખાય છે? મિડલ મેનિન્જિયલ આર્ટરી મેક્સિલરીની બ્રાન્ચ છે. મેક્સિલરી ઉપર ઇટ ઇઝ બ્રાન્ચ ઓફ એક્સટર્નલ કેરોટિડ, અને એક્સટર્નલ કેરોટિડ ઇઝ બ્રાન્ચ ઓફ કોમન કેરોટિડ. કોમન કેરોટિડ ઉપર જે પ્લેક્સસ આવે છે, કોમન કેરોટિડ plexus, it goes on the external carotid, it goes on the maxillary and then passes on to the middle meningeal. આમાં જે ફાઇબર્સ આવશે, they are the fibers of T1, T2. These fibers, they come from T1, T2. Let us remember, they come from superior cervical ganglion. આર્ટરી ઉપર આવે, એ ફાઇબર્સ ગેંગ્લિયનમાં જાય એટલે બીજું રૂટ બનાવે. એક રૂટ તો આ ભાઈનું ઓરિક્યુલોટેમ્પોરલનું, આ ગેંગ્લિયનમાંથી ફાઇબર્સ જાય અને ઓરિક્યુલોટેમ્પોરલમાં જાય છે. આર્ટરી ઉપરથી ફાઇબર્સ આમાં જશે, દેખાતા નથી. અને આ ગેંગ્લિયનમાં જો ઉપરથી ફાઇબર્સ આવે છે, આ લેસર પેટ્રોઝલ નર્વ લખ્યું દેખાય છે. તો લેસર પેટ્રોઝલ પેરાસિમ્પેથેટિક રૂટ બનાવશે, મિડલ મેનિન્જિયલ ઉપરથી સિમ્પેથેટિક રૂટ આવશે, અને ઓરિક્યુલોટેમ્પોરલ નર્વ એના ફાઇબર્સ સેન્સરી રૂટ બનાવશે. આ એક્ઝેક્ટ ડિસેક્શન જેવું જ હોય છે. ડાયાગ્રામ મળ્યો એટલે મેં લઈ લીધો છે. આ થોડું ડિફિકલ્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. હવે અહીંયા ફરી જોઈએ આપણે. શું જોશું? પહેલાં આ ડાયાગ્રામ જોઈશું. આ મેન્ડિબ્યુલર નર્વ બિફોર ડિવિઝન, આ પછી એટલું પોસ્ટિરિયર, આ એન્ટિરિયર ડિવિઝન ઉપર ગયું, આ પોસ્ટિરિયર ડિવિઝન. પોસ્ટિરિયર ડિવિઝનની લિંગ્યુઅલ અને ઇન્ફિરિયર એલ્વેઓલર બ્રાન્ચીસ જે આગળ આપણે જોઈ હતી. હવે આપણે કન્સન્ટ્રેટ અહીં કરશું. આ ઓરિક્યુલોટેમ્પોરલ નર્વ, એના બે રૂટ, એની વચ્ચે મિડલ મેનિન્જિયલ આર્ટરી,
મિડલ મેનિન્જિયલ આર્ટરી ઉપર જો આ પ્લેક્સસ છે, આ પ્લેક્સસ કયું પ્લેક્સસ છે? સિમ્પેથેટિક પ્લેક્સસ. આ સિમ્પેથેટિક પ્લેક્સસમાંથી ફાઇબર્સ જો ગયા, કેમાં ગયા? તો કે આ ગેંગ્લિયનમાં ગયા. આ યલો ફાઇબર્સ દે પાસ ઇન ગેંગ્લિયન, અંદર રોકતા નથી, રોકાયા વગર they leave the ganglion and enter into auriculotemporal nerve. થયું? આ એક સિમ્પેથેટિક રૂટ થયું. પછી બીજું જુઓ, આ ગેંગ્લિયનમાં આ જે ફાઇબર્સ ટર્મિનેટ થયા ઉપરથી આવે લેસર પેટ્રોસલ, એના ફાઇબર્સ ટર્મિનેટ થયા. આ એક રૂટ હતું સિમ્પેથેટિક, આ બીજું થયું મોટર અથવા તો પેરાસિમ્પેથેટિક રૂટ. એ અહીંયા રિલે થાય એટલે ઇન્ટરપ્ટ થઈ જાય, બ્રેક આવી જાય. પણ પોસ્ટ ગેંગ્લિયોનિક ફાઇબર્સ દે પાસ ટુ ઓરિક્યુલો ટેમ્પોરલ નર્વ. ઓરિક્યુલો ટેમ્પોરલ નર્વમાં જે ફાઇબર્સ જશે તે ફાઇબર્સ પેરોટિડ ગ્લેન્ડને સપ્લાય કરશે. સો પેરોટિડ ગ્લેન્ડ નર્વ સપ્લાય તો કે પેરાસિમ્પેથેટિક ફ્રોમ ઓટિક ગેંગ્લિયોન. તો એ પ્રી ગેંગ્લિયોનિક એના ક્યાંથી આવશે? તો કે ઉપરથી. ઉપર શેમાંથી? તો કે લેસર પેટ્રોસલ નર્વમાંથી. તો લેસર પેટ્રોસલ કોની બ્રાન્ચ છે? તો આ લેસર પેટ્રોસલ કોની બ્રાન્ચ છે જોવું હોય તો જો અહીંયા ગેંગ્લિયોન છે, આ ગેંગ્લિયોનમાં લેસર પેટ્રોસલ આવી. ક્યાંથી આવી? તો કે મિડલ ઇયરમાં ટિમ્પેનિક પ્લેક્સસમાંથી આવી. એ ક્યાંથી આવી? તો કે ટિમ્પેનિક બ્રાન્ચ ઓફ ગ્લોસોફેરેન્જિયલમાંથી આવી. ગ્લોસોફેરેન્જિયલ ક્યાંથી આવી? તો કે બ્રેનને એટેચ થયેલી 9th ક્રેનિયલ નર્વ છે. મતલબ એ થયો કે ગ્લોસોફેરેન્જિયલ નર્વ જે છે એમાં એક ન્યુક્લિયસ છે જેને સલાઇવેટરી ન્યુક્લિયસ કહેવાય. ઇમ્પિરિયર સલાઇવેટરી ન્યુક્લિયસ. ન્યુક્લિયસ મતલબ માસ ઓફ ગેંગ્લિયન, આ ન્યુરોન્સ. નામ શું? ઇમ્પિરિયર સલાઇવેટરી ન્યુક્લિયસ. ક્યાં આવેલું હોય છે? બ્રેન સ્ટેમમાં. ત્યાંથી એ ફાઇબર્સ ગ્લોસોફેરેન્જિયલ નર્વની સાથે સાથે ગયા. એ ફાઇબર્સ ફરી પાછા મિડલ ઇયરમાં ગયા જ્યાં ટિમ્પેનિક પ્લેક્સસ બનાવશે. એમાંથી એક નર્વ નીકળશે લેસર પેટ્રોસલ, અને લેસર પેટ્રોસલ ફોરામિન ઓવાલીમાંથી નીકળી અને જોઈન કરશે ઓટિક ગેંગ્લિયનને, અને ઓટિક ગેંગ્લિયનમાંથી પોસ્ટ ગેંગ્લિયોનિક ફાઇબર્સ સપ્લાય કરશે પેરોટિડ ગ્લેન્ડને. આ T1ના જે ફાઇબર્સ છે સુપિરિયર સર્વાઇકલ ગેંગ્લિયનમાંથી આ ધીસ વિલ પાસ ટુ સુપિરિયર સર્વાઇકલ ગેંગ્લિયન અને ગેંગ્લિયન ટુ ઇન્ટરનલ કેરોટિડ, then middle meningeal artery and go to supply the parotid gland passing through ganglion. તો અહીં બી તમને એક આ રૂટ મળ્યું યલો, એ ઓરિક્યુલોટેમ્પોરલનું છે. બીજું સિમ્પેથેટિક રૂટ અને ત્રીજું પેરાસિમ્પેથેટિક રૂટ. સો ધીસ ઇઝ અબાઉટ ધી ઓટિક ગેંગ્લિયન. આની તમને વિડીયો મળવાનું છે એટલે તમે આનો વાંચી લેજો, પણ જુદા જુદા ડાયાગ્રામ જોઈને સમજવાની કોશિશ કરજો. જો ધીસ ઇઝ ઓટિક ગેંગ્લિયન, એમાં ફાઇબર્સ કયા આવ્યા? તો કે આ ફાઇબર્સ આ આવ્યા, એમણે એક રૂટ બનાવ્યો, દેખાય છે? આ ફાઇબર્સ પ્રી ગેંગ્લિયોનિક ફાઇબર્સ છે. ક્યાંથી આવ્યા? લેસર પેટ્રોસલ નર્વમાંથી. પહેલાં એ ઓબ્ઝર્વ કરતા શીખો. They synapse with postganglionic and postganglionic go to supply parotid gland. પણ એ ફાઇબર્સ કમજોર છે, એકલા નહીં જશે, એટલે ઓરિક્યુલો ટેમ્પોરલ નર્વમાં જશે. પછી જે મેન્ડિબ્યુલર નર્વ પોતે સેન્સરી છે, એના સેન્સરી ફાઇબર્સ ઓરિક્યુલો ટેમ્પોરલ નર્વમાં થઈ અને ગ્લેન્ડને સેન્સરી નર્વ સપ્લાય કરશે. અને બાજુની જે આર્ટરી છે એ આર્ટરીમાંથી ફાઇબર્સ ગેંગ્લિયનમાં જઈ ઓરિક્યુલો ટેમ્પોરલ નર્વમાં જઈ અને સપ્લાય કરશે.
તો otic ganglion receives three types of fibers. They are called roots. Sensory root from mandibular auriculotemporal nerve. Preganglionic via preganglionic parasympathetic via lesser petrosal, and sympathetic via plexus on middle meningeal artery. The roots છે પછી ગેંગ્લિયનમાં એન્ટર થશે, ફાઇબર્સ બહાર નીકળશે. They are called the branches of the ganglion. Here you have to remember one thing. Otic ganglion is suspended or it is attached to mandibular nerve, no doubt. It is attached to mandibular nerve. પણ મેન્ડિબ્યુલર નર્વની કંઈ ડાળી નીકળે છે જેને નર્વ ટુ મિડલ ટેરિકોઇડ કહેવાય. નર્વ ટુ મિડલ ટેરિકોઇડના ફાઇબર્સ બી આ ઓટિક ગેંગ્લિયનમાંથી પાસ થતા હોય છે. એટલે એ સત તમે જોશો તો ઓટિક ગેંગ્લિયન હેઝ 4 રૂટ્સ: પેરાસિમ્પેથેટિક, સિમ્પેથેટિક, સેન્સરી, અને ધીસ ઇઝ સોમેટિક ઇફરન્ટ, the somatic motor which supplies the medial pterygoid. The otic ganglion as such have 4 roots, but only 3 roots go to supply parotid gland. Okay. Description તમે સમજી શકશો. This is diagram from Chaurasia. હું તમને વારે વારે કહું છું, you see YouTube diagrams, even you can see images in Googles. So some diagrams which you don't understand from the book, you can understand in different way. The same diagram that you have seen, same diagram, the extra diagram હોય તો શું ફેર પડે. ઓકે, હવે અહીંયા એક શીખવા જેવું છે, ફ્રેશ સિન્ડ્રોમ. હું પહેલાં ખાલી વાત કરીશ, પછી તમને ડિટેલ ક્યારેક પછી સમજાવીશ. જનરલી આપણને ફૂડની સ્મેલ આવે, ફૂડ જોઈએ, દેખાય, ફૂડ ટેસ્ટ કરીએ, ચાવીએ, ખાઈએ, ત્યારે સલાઇવેશન થાય. It is normal. Salivation salivary glands માંથી થાય. It is normal. Parotid gland માંથી થાય. તો salivation કોણ કરાવે? Lesser petrosal, otic ganglion અને post ganglionic secretomotor fibers through auriculotemporal nerve. मतलब auriculotemporal nerve sends secretory fibers to the parotid gland. Clear? પાકું ને? હવે જો ઓરિક્યુલોટેમ્પોરલ નર્વ સેન્સરી ફાઇબર્સ જે કન્સિસ્ટ કરે છે, એ ફાઇબર્સ ઓરિકલ અને ટેમ્પોરલ સ્કિનને બી સપ્લાય કરે. સ્કિનમાં ટચ પેન ટેમ્પરેચર ઉપરાંત સ્વેટ ગ્લેન્ડને સ્યુડોમોટર ફાઇબર્સ બી જતા હોય છે. ઓરિક્યુલોટેમ્પોરલ નર્વ ઓલ્સો supplies sweat glands. પછી પેરોટિડ રિજન ઉપર જે સ્કિન આવેલી છે, એ સ્કિન દેટ ઇઝ સપ્લાઇડ બાય ગ્રેટ ઓરિક્યુલર નર્વ. એ નર્વ બી સ્વેટ ગ્લેન્ડને સપ્લાય કરતી હોય. યાદ રાખો, પેરોટિડ ગ્લેન્ડ ઇટ સિક્રેટ સલાઇવા. કઈ નર્વ? ઓરિક્યુલોટેમ્પોરલ નર્વ. ફાઇબર્સ કયા? પેરાસિમ્પેથેટિક ફાઇબર્સ. ઓકે. સ્કિનમાં નર્વ સપ્લાય હોય છે સ્વેટ ગ્લેન્ડ્સની. હવે જ્યારે આપણે ખાઈએ ત્યારે
સલાઇવેશન થવું જોઈએ. ખાઈએ ત્યારે પરસેવો થાય તો અમુક એરિયામાં ફેસ ઉપર પરસેવો થાય તો આ પરસેવો થાય તો એને ફ્રેશ સિન્ડ્રોમ કહેવાય. એને ફ્રેશ સિન્ડ્રોમ કહેવાય. એને ઓરિક્યુલો ટેમ્પોરલ નર્વ સિન્ડ્રોમ કહેવાય. કઈ રીતે? જો પેરોટિડ રિજનમાં ઓપરેશન કરવામાં આવે તો સ્કિનની સેન્સરી નર્વ્સ કટ થાય. કઈ સેન્સરી નર્વ્સ? ઓરિક્યુલો ટેમ્પોરલ બી અને ગ્રેટ ઓરિક્યુલર બી. આપણે અત્યારે ઓરિક્યુલો ટેમ્પોરલની વાત કરીએ. તો ઓરિક્યુલો ટેમ્પોરલ નર્વ supplies the skin. It also supplies secretomotor fibers to parotid gland. Clear? જ્યારે પેરોટિડમાં ઓપરેશન કરીએ ત્યારે ઓરિક્યુલો ટેમ્પોરલ નર્વ્સના ફાઇબર્સ કટ થાય. કયા ફાઇબર્સ કટ થાય? સ્વેટ ગ્લેન્ડને સપ્લાય કરતા બી કટ થાય અને સિક્રેટોમોટર ફાઇબર્સ બી કટ થાય જે સલાઇવેશન કરે. So during operation on parotid, the nerve secretomotor nerve fibers and pseudomotor nerve fibers, they are damaged. આ ડેમેજ પછી થોડા ટાઈમ પછી ઓપરેશન બાદ રિપેર થાય. ડ્યુરિંગ રિપેર નર્વ્સનું રીજનરેશન થતું હોય છે. ઘણી નર્વ્સ રીજનરેટ થાય. આ રીજનરેટ થાય ત્યારે શું થાય? નર્વ્સના એન્ડ જે બાજુમાં હોય એકબીજાને જોડાય. તો આ જોડાતી વખતે સિક્રેટોમોટર ફાઇબર્સ ઓફ પેરોટિડ connects with pseudomotor fibers of the sweat gland. સમજાય છે? સિક્રેટોમોટર ફાઇબર્સ જે કટ થયા છે પેરોટિડના ઓપરેશન વખતે, they joined with the pseudomotor fibers of the sweat gland. હવે જ્યારે ખોરાકને જોઈશું અથવા ખાશું ત્યારે સલાઇવેશનના ફાઇબર્સ સ્ટિમ્યુલેટ તો થશે જ. એ સ્ટિમ્યુલેશન પેરોટિડ ગ્લેન્ડને બદલે સ્વેટ ગ્લેન્ડને જશે. સો ડ્યુરિંગ ઇટિંગ instead of salivation there is also sweating on the region of the face, temple region. This is called Frey syndrome. Frey syndrome આટલું યાદ રાખશો, બાકીનું બી છે ઘણું, પણ મેઇન ઇઝ ધીસ. Frey syndromeમાં શું થાય તો કે આફ્ટર ઇન્જરી ટુ parotid gland, the fibers supplying skin and parotid gland, which are parasympathetic and sympathetic, they regenerate. Secretomotor fibers of parotid joined with pseudomotor fibers of the sweat gland. During eating, instead of salivation, there will be sweating. This is Frey syndrome. ઘણું બધું થઈ ગયું છે, બાકીનું પછી. થેન્ક યુ. ચાલો ભાઈ, થઈ ગયું છે. ઓય પૂરું. આ કેવું થતું હશે? મને તો હજી અવાજ જાય છે.